السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں موسم کی، تو شہر کا موسم ابر آلود ہے، بوندا باندی کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی اوسط شرح 165 ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسم کی مزید صورتحال سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے، جو اس وقت ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے۔ جی مبین۔ بالکل یہ صورتحال اگر ہم بات کرتے چلیں شہر کے موسم کی، تو موسم قدرے خوشگوار ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت بھی ہمیں جو ہے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 12، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 23 تک جانے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں جو فلکچویشن اس میں بھی جو ہے کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے رات کے سمے میں بارش کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ سارا دن ہی موسم جو ابرآلود رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہلکی جو بوندا باندی ہے وہ بھی متوقع کی جا رہی ہے کہ شہر کے بیشتر مقامات پر جو ہے ہلکی بوندا باندی بھی سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ کل بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئندہ دنوں بھی بتایا گیا ہے کہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے برف باری کے ساتھ موسم میں بھی دوبارہ سے جو ہے سردی کی شدت واپس آنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو اوورآل موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ جو AQI انڈیکس تھا اس میں بھی کافی کمی سامنے آئی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جو ہم نے دیکھا کہ AQI انڈیکس 200 پلس چلا گیا تھا، آج جو AQI انڈیکس ہے وہ 165 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ AQI انڈیکس میں بہتری آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی AQI انڈیکس میں اتنی بہتری نہیں ہے، ابھی انہیلدی ہی ٹرم کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور جو موسم میں ایک دم سے جو ہے سیزنل چینجز آتے ہیں کیونکہ بارش سامنے آئے گی، آج بھی سارا دن موسم ابرآلود رہے گا، ہلکی ہلکی بوندا باندی کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ کل بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ کل کے روز میں جو ہے بارش پراپر برسے گی۔ آج جو ہے رات کے بعد جو ہے بارش برسے کے امکانات ظاہر کیا، سارا دن بھی متوقع کیا گیا ہے کہ کچھ مقامات پر جو ہے بوندا باندی ہلکی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ موسم کو بھی انجوائے کریں، ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں کہ موسم کے بدلتے مضر اثرات ہوتے ہیں اس سے جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی PTI کا احتجاج۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ اور دیگر متعدد کارکنوں کی گرفتاری اور پھر رہائی، مقدمات بھی درج کیے گئے۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر PTI نے پرامن احتجاج کی کال دی اور لاہور پریس کلب کے باہر دوپہر 2 بجے احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے کارکنوں کی آمد سے پہلے ہی شملہ پہاڑی کو چاروں اطراف سے بند کر دیا۔ قیدیوں کی وین اور واٹر کینن موقع پر موجود رہی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد شملہ پہاڑی کی بجائے جیل روڈ PTI کے آفس کے باہر پہنچ گئی۔ پولیس پہنچی اور پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ اور دیگر متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر پولیس نے شملہ پہاڑی سے بھی کچھ خواتین کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سلمان اکرم راجہ سمیت متعدد افراد کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمے کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے ٹویٹ میں کہا کہ سلمان اکرم راجہ سمیت چند شرپسند عناصر نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جنہیں حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کے بیان کو میں جھوٹا ثابت کروں گی۔ 8 دن بعد ہی انہیں دھاندلی کا یاد آیا۔ کمشنر راولپنڈی کا نام ECL میں ڈال کر ان کے موبائل فون کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر واقع دھاندلی ہوئی تو کمشنر کو چاہیے کہ عدالتوں میں ثبوت پیش کریں۔ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی رہنما مریم اورنگ زیب نے کہا کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان کو میں جھوٹا ثابت کروں گی۔ کمشنر کو 8 دن بعد دھاندلی کا یاد آیا، لیکن دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کا ضمیر جاگا۔ 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کو خیال آیا کہ 8 فروری والے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، اور آج صبح ہی انہوں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کو ترک کیا کہ دھاندلی ہو گئی۔ چیف جسٹس ملوث ہے، چیف الیکشن کمشنر ملوث ہے، ساری انتظامیہ ملوث ہے۔ مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ افضل خان نے بھی 2013 کے الیکشن میں الزامات لگائے، لیکن بلانے پر انہوں نے کہا یہ میرا خیال ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ مریم اورنگ زیب نے مطالبہ کیا کہ کمشنر کا نام ECL میں ڈال کر تمام تحقیقات کی جائیں۔ آپ کو وہ موصوف یاد ہے؟ افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے 2013 میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رک کرایا اور الیکشن کمشنر نے رک کرایا، دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آج یہی سٹیٹمنٹ کمشنر صاحب چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
मरियम औरंगजेब का कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी इसी ग्रोह का हिस्सा है जो रोज तमाशा लगाते हैं। ये इसी फितने का हिस्सा है जो 9 मई को दोहराना चाहते हैं। क्या इदारों पे इल्जाम लगाने वालों को पूछने वाला कोई नहीं? जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर से अरकान मरकजी मजलिस शूरा में शरीक हुए। सिराजुल हक ने इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी न मिलने पर इस्तीफ़ा दिए। हमजा खुर्शीद की ये रिपोर्ट देखिए। नायब अमीर लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास में मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इसके बाद सिराजुल हक अपनी नशिस्त पर तशरीफ लाए और फिर उन्हीं की ज़ेर सदारत इजलास जारी रहा। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। दस्तूर के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक और बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 16 किलोमीटर लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा 12 साल से इल्तिवा का शिकार था। जैन अली की ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वुज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। 16 किलोमीटर लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा 12 साल से इल्तवा का शिकार था। मंसूबे पर 16 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई और ये 6.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह के बाद मंसूबे का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाना, जितनी कॉस्ट इस रिंग रोड की थी उतनी कॉस्ट इस इंटरचेंज की थी। एडमिरल साहब और ब्रिगेडियर साहब, आप लोगों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तमाम लोगों का मैं अपनी कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, कैबिनेट मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये एक वो चीज़ बन गई है जो आने वाले वक्तों में याद रखी जाएगी और लोगों के लिए रिलीफ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मंसूबे की तकमील से ठोकर और किनार रोड पर ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी। कैमरामैन रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। निगरान दौरे इक़्तिदार में एलडीए को 3 शाहराहों की मुरम्मत की इजाज़त न मिल सकी। एलडीए ने बगैर किसी तैयारी के 3 मरकजी सड़कों का मुरम्मत और बहाली का प्लान पेश किया। कैनाल रोड, मॉल रोड और फिरोजपुर रोड की मुरम्मत का प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर है। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में पहले से मौजूद मेगा प्रोजेक्ट अदम तवज्जुही का शिकार हैं। मरकजी शाहराहों पर तवज्जो न देने से ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से 3 मरकजी शाहराहों की मुरम्मत की इजाजत न मिल सकी। एलडीए ने केनाल रोड, माल रोड और फिरोजपुर रोड की मुरम्मत का प्लान बनाया था। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने 3 सड़कों की मुरम्मत का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। गवर्निंग बॉडी ने आइंदा इजलास में तरजीही सड़कों को बहाल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एलडीए के प्लान पर केस सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दिया। एलडीए इंतजामिया को जरूरत की बुनियाद पर तरजीही सड़कों का प्लान शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। HBL PSL के किजाफी स्टेडियम में होने वाले मैचेस वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वासा के अफसरान और दीगर अमला फराइज सर अंजाम देगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदिया रोड आमद एलीट पुलिस फोर्स पंजाब और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के सूबाई हेडक्वार्टर का दौरा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब भर में बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला ने बाबू साबू टूल प्लाजा का भी दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदिया रोड आमद मोहसिन नकवी का एलीट पुलिस फोर्स पंजाब और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के सूबाई हेडक्वार्टर का दौरा, एलीट पुलिस फोर्स ऑफिसर ब्लॉक, पंजाब हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का मुआयना किया। कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का भी मुशाहिदा किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाबू साबू टूल प्लाजा का भी दौरा किया। टूल प्लाजा के दोनों इतराफ जारी तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। बाबू साबू टोल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जैम का दरीना मसला हल होगा। इस मौका पर सूबाई वुज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी हाउसिंग और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे।
FIA लाहौर ने चौधरी मोनिस इलाही की जायदादें मुंजमद कर दी। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनिस इलाही की मुंजमद होने वाली जायदादों को आगे ट्रांसफर करने से रोक दिया। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। FIA ने रिपोर्ट स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही इस अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को जारी कर दिए गए।